जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु गिरिजा प्रसाद साहू आपण मानू मो ओडिया साहित्य गल्प कविता एवं भजन कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। प्रिय दर्शक बंधु, आज विषय वस्तु हूँ चारिधाम। से चारिधाम से लीलामय प्रभु श्री जगन्नाथंकर विषय आज किसी आलोचना करिया। जय जगन्नाथ स्वामी नयनर पथगामी, भव तुमे भव तुमे भव तुमे। हे प्रभु श्री जगन्नाथ, हे मंगलमूर्ति, समस्तंकर मंगल करंतु। यह ही आमर इच्छा एवं तांकर क्षेत्र ओडिशा भूमि रे सत्य। से खाली ओडिशार बड़ ठाकुर नुहंती, से खाली ओडिशार बड़ ठाकुर नुहंती, से सारा भारत वर्षर, सारा पृथ्वीर, सारा ब्रह्मांडर से हेले बड़ ठाकुर। से सारा ब्रह्मांडर हेले बड़ ठाकुर, किंतु तांकर क्षेत्र ओडिशा रे। यही तो कथा। किंतु से जगतर नाथ जगन्नाथ, से जगतर नाथ जगन्नाथ। तांकर नाम चारि अक्षर, तांकर नाम चारि अक्षर, तांकर धाम चारि, से चतुर्धा मूर्ति, तांकर आयुध चारि। आज्ञा चारि चारि तो एमती अनेक तत्व अच्छी। ये चारि रे अनेक तत्व अच्छी, जो तत्व बखाणिबा कष्टकर। कारण से हेले इच्छामय, से हेले इच्छामय। तांको इच्छाकृत सृष्टि रे जहाँ किछि निर्मित होइथाए ता देहरे पूर्णता थाए। समाजर मंगल लुचि रही थाए, जन कल्याण होइथाए। एणु से इच्छामय जहाँ इच्छार तैयारी करिथांती से ही होछि सत्य। तेणु यही चारिधाम रो तत्व बखाणिबा एते सहज नुहे। एटा कहीं केते पुरातन वेद आउ इतिहासर प्रमाण रही। आहार अनेक गुड़ तत्व मध्य रही। जो जगन्नाथ पुरी, जो श्रीक्षेत्र पुरी जगन्नाथ धाम चारि धाम मध्यरु गोटिए एवं अन्यतम। यह चारि धाम मध्यरु श्रेष्ठ धाम कुआ जाए। कारण भक्त जेते जोठारे तीर्थ भलमंद करी आसे, शेषरे से जदि श्री जगन्नाथ धाम दर्शन न करे, से दर्शनर किछि मूल्य न थाए। यह आमर वेद पुराण मध्य कहे। ये भक्त आउ भगवानर कथा। तेणु से जहाँ भी हेउ से जगन्नाथंकर इच्छा पूर्ण हेउ। जो जगन्नाथ मंदिरर, जो जगन्नाथ पुरी श्रीक्षेत्रर अनेक किछि गुड़ तत्व और रहस्य लुचि रही। जो गुड़िक जो रहस्य को एजावत आजिर वैज्ञानिक तार अंत पाइनी। गोटे गोटे रहस्यर अंत से पाइनी। आज पर्यंत वैज्ञानिक भी खोजुची। गोटे आया उदाहरण दौची। पुरी जगन्नाथ मंदिर ऊपर 14 हाथ समुद्र पतन उच्चत। पुरी जगन्नाथ मंदिर ऊपर आउरी 14 हाथ होउची समुद्र पतन। तेणु श्रीक्षेत्र समुद्र गर्भरे तो पानी माड़ी आसिया कथा नुहे कि। तेणु कहीं अच्छी ये हूँ प्रभुंकर कृपा, ये हूँ प्रभुंकर लीला। से लीलामय, तांक लीला को किए बा बुझीब। तेणु वैज्ञानिक भी तार बहुत अनेक तत्वर अनेक रहस्य रही। अनेक तत्व अनेक रहस्य रही। जो गुड़िक जो रहस्य को आजिर वैज्ञानिक माने भी तार अंत खोजी पाई ना। अनेक तत्व रही। पुरी आज्ञा वर्ष वर्ष बुलिले भी तार गोटे गोटे तत्व तुम खोजी पाइबनी। केते पंडित केते भक्त केते कवि लेखक गले आज्ञा, किंतु तार तत्व को बखाणी पारना। यही हूँ श्री जगन्नाथ, यही जगन्नाथ श्रीक्षेत्र धाम। द्वितीय कथा है कहिबार उद्देश्य है आपण जी जोठी जेते मंदिर करंतु आज्ञा किसी असुविधा ना। जी जोठी जेते प्रतिमा रखु कि जगन्नाथ मूर्ति कर धरी बुलू किसी असुविधा नहीं। किंतु जदि देखा जाए प्रत्येक ओडिशावासी घरे कहा घरे एमती जगन्नाथ पूजा पाउनथु बोली
କହିବେନି। ଯେତେ ଗରିବଟିଏ ହଉ ମଧ୍ୟ ତା କୁଡ଼ିଆରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋଟିଏ ରଖି ପୂଜା କରେ। ଏ ହେଉଛି ତାର ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଗ୍ରହ ପୁରୀରେ ଅଛି। ସେଇ ବିଗ୍ରହ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଯାଉ? ସେ ହେଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର, ସେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନରେ ଯାହା ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନଥାଏ। ସେ ହେଲେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ନିରାଶ କରିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଖାଲି ହସ୍ତରେ ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯାଇଛି ତାର ଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ତାର ସେ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାଙ୍କର ସଂକେତ କିଏ ବୁଝିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ, ଏଣୁ ସେ ପାଇ ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ହେଲେ ଭାବର ଠାକୁର, ସେ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯେ ଭକ୍ତ ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟିଏ ଅସହାୟ ମନେକରେ, ମନରେ ଅଶାନ୍ତିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଖେଳିଯାଏ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଧାଇଁଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯେଉଁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ସେ ତାର ଅର୍ଥକୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏହା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ମୂଢ଼ମାନେ କାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବେ? ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏତିକି କାମନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। କହିବାର କଥା ହେଲା, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପାଉଛି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କଥା। ଏ ତ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଧାମ ବନାଯାଏ, ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୃତ ସୃଷ୍ଟିକି ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇବା ସହିତ ସମାନ। ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ କୁଠାରଘାତ। ଏହା ଏକ ଅପରାଧ। ଖାଲି ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। ଏଣୁ ମହୋଦୟା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ମହୋଦୟା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ତ ସାରା ଜୀବନ ପର କାନ୍ଧରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଲେ। ସାରା ଜୀବନ ରାଜନୀତିରେ କଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜନୀତି ମୁଁ କହିବିନି, ଏଇଟା କପଟ। ସାରା ଜୀବନ ଏଇ କପଟ ନୀତିରେ ତମର ବିତିଗଲା। ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବାର ତମର ଜ୍ଞାନ କାହିଁ? କିନ୍ତୁ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଲ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମର ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ତମର ଅହଙ୍କାର। କାହିଁକିନା ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଲୁଚି ରହିଛି ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇପାର, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କେବେ ଧୂଳି ଦେଇପାରିବନି। କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାମ ଗଢ଼ି ବାବା ନେଇଯିବ? ଏହା ତୁମର ମୂର୍ଖାମି। ଖାଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କୁଠାରଘାତ କରିନ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛ, ଅପମାନ କରିଛ। ଧାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ବରଂ ତୁମଠୁ ଢେର ଯିଏ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛି ସିଏ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସିଏ ବି ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବ। ତମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ତମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ବଳ ଶାସନ ବଳରେ ମନ୍ଦିରଟେ କରିଦେଲେ, ଧାମ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଇଏ ତ୍ରୁଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ସୁଧାରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ହେଲେ ଦୟାମୟ, ଦୟାର ସାଗର, ହୁଏତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ନଚେତ୍ ତମେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ, ଏତେ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ତମକୁ ଉଠେଇବା ଦୂରର କଥା କେହି ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିବେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ, ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଯଦି ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନୁଛ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ପୁରାତନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ରାଜା ପୌଣ୍ଡ୍ରକ, ସେ ବାସୁଦେବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ସବୁକିଛି ନକଲ କଲା, ସବୁକିଛି ବାସୁଦେବଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ନକଲ କଲା ଏବଂ ଅଭିନୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲା। ତେଣୁ କିଛି ସହକର୍ମୀ, ମିତ୍ରଗଣ, ବନ୍ଧୁ ସହୋଦର ଏମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଏବଂ
ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଅହଙ୍କାର ମାଡ଼ି ବସିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିଲାନି। ସେ ନିଜେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲାନି, ସେ ତାକୁ ଅହଙ୍କାର ମାଡ଼ି ବସିଲା। ସେଇ ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ସେ ନିଜକୁ ଭାବିଲା ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବ। ଏହା ବି ପ୍ରଚାର କଲା। ସେ ତ ଲୀଳାମୟ, କାହାକୁ କେବେ ନିରାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ବା କିପରି ନିରାଶ କରିଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ବା କିପରି ନିରାଶ କରିଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ପୌଣ୍ଡ୍ରକର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା, ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ପୌଣ୍ଡ୍ରକର ସମ୍ମୁଖ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୂଢ଼ ପୌଣ୍ଡ୍ରକ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲାନି। କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଅହଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଯାଇଛି। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଏତେ ଭ୍ରମିତ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲାନି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ମୋ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବାସୁଦେବ। ସବୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲା, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଲା। ଶେଷରେ ତଥାପି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଲା, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଥାଆନ୍ତା, ମୁଁ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବାସୁଦେବ, ମୋର ଚକ୍ରକୁ ଛଳନା କରି ଛଳିଆ ପୃଷ୍ଠ ନେଇଯାଇଛି। ଯଦି ମୋ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତା, ମୁଁ ମୋର ଉଚିତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାହା ବି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କହିଲେ, ହେ ପୌଣ୍ଡ୍ରକ, ହେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସୁଦେବ, ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବାସୁଦେବ। ଏଣୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୂଢ଼ କାହିଁ ବୁଝିବ ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟ। ସେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରକୁ ଅତି ଆକୁଳର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ସେଇ ଚକ୍ରର ଭାରକୁ ସେ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ସେଇ ଚକ୍ରର ଭାରକୁ ସେ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଚକ୍ରରେ ପେଶୀ ହୋଇ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ଆଉ ତୁମେ ଚତୁର୍ଥ ଧାମ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ନକଲ ଧାମ ତିଆରି କରୁଛ, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ତୁମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିବ। ହଉ, ସେ ଇଚ୍ଛା ଆମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏତିକି ଆଶା କରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିବେ ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର କଥା। ନଚେତ୍ ଦିନ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ, ତମକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ। ଏଇ ଥିଲା ଚାରି ଧାମର କଥା। ହଉ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ଇଚ୍ଛା ଆମଙ୍କର କୃପା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଯେଉଁ ଭଜନଟିଏ ଲିଖିତ ହୋଇଛି, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଭଏସରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୁଣାଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ କୌଣସି ସଙ୍ଗୀତକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବି, ଏହା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତଟି ମୋ ନିଜସ୍ୱ କଣ୍ଠରେ ଗାଇ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଭଜନଟିର ବିଷୟ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଧାମ। ଭଜନଟିର ବିଷୟ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଧାମ। आहे ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, आहे ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ହୋଇ ନୀଳାଚଳ ବାସୀ। आहे ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ହୋଇ ନୀଳାଚଳ ବାସୀ। ନ ପଡ଼େ ପଲକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖଇ, ନ ପଡ଼େ ପଲକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖଇ, ତୁମ ବଡ଼ ଚକା ଆଖି। ଭକତ ନୟନ ଲୁହ ଧାର ଏବେ,
ଭକତ ନୟନ ଲୁହ ଧାର ଏବେ ତୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ଇଆସି। आहे ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ନୀଳାଞ୍ଚଳବାସୀ। ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଥାଇ ନୀଳାଞ୍ଚଳେ ରହି, ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଥାଇ ନୀଳାଞ୍ଚଳେ ରହି, ଉଦାସୀନ ଭାବ ସାଜି। ଧରଣୀ ଆଖିରେ ଲୁହରେ ଅଧୀରା, ଧରଣୀ ଆଖିର ଲୁହରେ ଅଧୀରା, ପାପ ଭାରା ବଢ଼େ ଆଜି। ତୁମ ଚକ୍ର ଥରେ ପ୍ରକାଶିଲେ ତେଜ, ତୁମ ଚକ୍ର ଥରେ ପ୍ରକାଶିଲେ ତେଜ, ବଳାନ୍ତା କି ପାପ ରାଶି। आहे ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ନୀଳାଞ୍ଚଳବାସୀ। आहे ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ନୀଳାଞ୍ଚଳବାସୀ। ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟେ ନର ଭାବିଛି ତର, ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟେ ନର ଭାବିଛି ତର, ଧରାକୁ ମଣଇ ସରା। ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଜି ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦାନବ ଭାବରେ ଭରା। ଜୀବନ ଯେବେ ଯାତନାରେ ଜଳେ, ଜୀବନ ଯେବେ ଯାତନାରେ ଜଳେ, ଅମା ଘୋଟିଅଛି ଆସି। आहे ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ, आहे ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ନୀଳାଞ୍ଚଳବାସୀ। आहे ଇଚ୍ଛାମୟ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ବିନା, आहे ଇଚ୍ଛାମୟ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ବିନା, ମରୁତ ନ ଚଳେ ଯାହିଁ। ଚାରିଧାମ ସତେ ଊଣା କି ହୋଇଲା, ଚାରିଧାମ ସତେ ଊଣା କି ହୋଇଲା, ପଞ୍ଚମ ଧାମକୁ ଚାହିଁ। লীলাময় তুমি মহাকাল হই, লীলাময় তুমি মহাকাল হই, অধর্মকু দিও নাশি। आहे জগন্নাথ প্রভু পরম ব্রহ্ম হোই নীলাচলবাসী। आहे জগন্নাথ প্রভু পরম ব্রহ্ম, आहे জগন্নাথ প্রভু পরম ব্রহ্ম হোই নীলাচলবাসী। ହଉ, କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ଟିକେ କରିବେ ଏବଂ ମତାମତ ଜଣାଇବେ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।